ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਰੂਲ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰੂਲਸ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਆਂ ਮਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੀ I'm really sorry। मैं थोड़े तो माफ़ी मंगना चाहती हाँ। पिछले कुछ दिनों तो मैं थोड़े बारे पता नहीं कितना कुछ बुरा सोचा, कितना कुछ पुट्ठा सीधा सोचा ते थोनों कितना माड़ा कह भी दिता। मैनू लग रहा सी जिवें पूरी दुनिया सुधर सकती है पर आ मुंडा नहीं सुधर सकता। ते आ सब प्लीज़ मैनू माफ़ कर दो। कोई नहीं, की होया? की सोचती पई? मैं बस आ सोच रही सी कि जे साडे दोवां विच दोस्ती हो सकती है मेरे ते शन्नू मम्मी जी दे विच। हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्नी शातर नहीं है तू चन्नो जिन्नी तू बनी फिरदी है ते ओ सारे फिंगरप्रिंट्स दी रिपोर्ट है कहंदी है कि ए काला कारनामा इसदा है मेरी जाई धी दा। जिमी पुत्र तू दस ना कि सीरत तन्नू एक अख नहीं पाउंदी। तेरा ब्याह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। लाइट ना जगाओ। की होया शन्नो तू हनेरे च क्यों बैठी है? की गल लाइट च मेरे ना अखा मिलाण च तेनू तकलीफ क्यों हो रही है? मैं कोई भी गल करन दे मूड च नहीं आ। मैं सोना चाहनी हां। छन्नो मैनूं ते लगदा अज तू खाना भी नहीं खाया। मेरा बीजी दी गल्लां ना पेट भर गया। तेरा गुस्सा शांत नहीं होया? मैं फिर तो कह रही हां मैं कोई भी गल करन दे मूड च नहीं आ। प्लीज मैनू कल्ला छड़ दो कि मैं चीख के बोला हुण। छन्नो जेड़ा तू आ पाप कीता ना जो बीजी दस रहे आ मैं ते यही कहूंगा कि तेनू माफी मंग लेनी चाहिए है। माफी मंगण च कोई छोटा नहीं हो जाता। सीरत कोलों माफी इस शन्नो दी शान दे खिलाफ है। मैनू तो विश्वास नहीं हो रहा कि तू इन्ना घनौना काम भी कर सकती है। रब ना करे जे सीरत नू ज्यादा सट लग जाती तो फिर जेड़ा तू हंकार लई फिरदी है ना ये हंकार तो बड़े बड़े राजा महाराजा ने भी रहा। तू मैं की चीज हाँ? मैं कोई भी प्रवचन सुनन दे मूड च नहीं आ। लाइट बंद कर दो मैनू नींद आ रही है। मैनू जिमी नाल गल करनी ही पैनी है। उसने अपना वतीरा सीरत प्रति किवें बदल लिया? उस सीरत दी साइड किवें हो सकता है? बीजी तुसी इधर हो? मैं थोनू लभण थोड़े कमरे विच गई सी पर तुसी लभे ही नहीं ते मैनू लगी रहा सी तुसी इधर होना है। आ लो। की होया बीजी तुसी थोड़े परेशान जे दिस रहे हो? नहीं थी
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं जानती हाँ तुसी मम्मी जी करके परेशान हो ना। ਧੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸ਼ਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਰਮੋਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ओहो बीजी तुसी भी ना एवें फालतू का बोझ दिल ते लेके बह गए हो। तुसी टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुसी बस अपनी सेहत दा ख्याल रखो ते एकदम तंदुरुस्त रहो। रही गल मम्मी जी दी ते उन्हां नूं शायद आ लगदा है कि मैं जेडी लिए राइट चॉइस नहीं हाँ। खैर कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हाँ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ब्रेकफास्ट रेडी है, वो ठंडा हो जाऊगा। सीरत पुत्र की गल है, तेनू की होया पुत्र? सब ठीक ठाक ते है ना? चेहरे तो तू स्माइल दे रही है, पर तेरियां अखां कुछ होर ही कह रही ने। की गल है पुत्र, मैनू नहीं दसेंगे? जी मैं थोनू की दसा, पिंड विच बहुत माड़ी गल हो गई है। सीरत तेनू मेरी सौं लगे जे तू मेरे तो कुछ लुकावे। जी ओ साडे पिंड वाले घर विच अग लग गई है। की कह रही है तू? अग अग किवें लग गई? पता नहीं बीजी, पापा कह रहे सी कि कुछ भी नहीं बचा। है मेरे मालका, रहम कर मेरे मालका। अच्छा ते कमल ते बल्लू किथे ने हो? जेडी ने उन्हां नू किसी फ्लैट च रुकाया है, वो ठीक ने। पर जिम्मी ने तां घर च किसे कोल भी गल नहीं कीती है। दरअसल बीजी वो घर विच किसी नू टेंशन नहीं देना चाहते सी, उन्हां ने तां मैनू भी दसण तो मना कीता सी। वह बीजी मैं जेडी दा आ रूप देख के ना बहुत हैरान रही हुई हाँ। मैनू लगदा सी कि जेडी किसी दे बारे चंगा सोच ही नहीं सकते, खासकर मेरे बारे। पर वो ना मेरी सोच तो बिल्कुल उलट निकले। जिवें उन्होंने आ सारी सिचुएशन नू संभालिया। तुहानू पता है हुण मेरे ते जिम्मी दे विच कोई भी गिला शिकवा नहीं रहा। आपां दोवें दोस्त बन गए ते मैनू उम्मीद है एक दिन मम्मी जी भी ना उस राह दे मुसाफिर बन जाणगे जिहदे ते मैं ते जेडी चले हां ते साडे विच भी दोस्ती हो ही जूगी। हे मेरे मालका, तेरी लीला तू ही हो जाने। मेरी अरजोई परवान करी सच्चे पातशाह, जिवें तू इन्हां दे मन च दोस्ती जगाई है, उसे तरह इन्हां दे दिलां च प्यार ते सत्कार दी भावना भी जगा दी मेरे मालका। की हो गया बीजी, तुसी केड़ी सोची पै गए? कुछ नहीं पुत्र, वक्त आन ते दसांगी। अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं, ना दसो। अच्छा बीजी हुण ना तुसी छेती छेती ब्रेकफास्ट करन आ जाओ, मैं थोनू गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट खवावांगी। मम्मी क्यों है? परेशान जे लग रहे तुम। परेशान तो मैं हाँ कि मैं तेरे तो कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी मम्मी, क्यों नहीं, पूछो। तू सीरत प्रति इन्ना नरम किवें हो गया पुੱਤਰ? तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों शक्कर क्यों हो रहा है? तू तो कॉन्ट्रैक्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ना, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵਿਆਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਓ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੌਰੀ ਮੰਮੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। मावा ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ। थैंक यू। ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਜੀਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਬਣੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਵਾਈਫ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ? ਬਲੂ ਜੀਨਸ ਤੇ ਰੈਡ ਸਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਟੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਟੈਡੀ ਬੇਅਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੀਰਤ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਰਨੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਸ਼ਨੂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ?
ਬੀਜੀ ਸੀਰਤ ਵੇਖਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੌਂਠਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਨਾ। शनो तू वाकई शर्मिंदा है या वक्त की नज़ाकत वेख के माफ़ी मांगती पई? नहीं ਬੀਜੀ मैं सच्ची रूह ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਹਾਪਾਪ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੀਜੀ। फिर शनो तेनू उस शख्स तो माफ़ी मंगनी चाहिए है जिहदी तेरे करके जान तक खतरे च पै गई। ਬੀਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਚੰਗੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੋ ਆ ਸਭ। तू चुप कर सीरत, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਨੋ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਬੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੀਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਬੀਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੰਮੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮੀ? ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਰਤ ਰਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚ ਪਵਾਉਗੀ। ਸੀਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ठीक है, जे शनो ने दिलों माफ़ी मांग ही ली है तो मैं भी इन्नी संग दिल मां तो नहीं जिहड़ी अपनी ही धी नूं माफ ना कर सकां। चलो ਹੁਣ सब कुछ ठीक हो गया ना? मम्मी बैठ जाओ, खाना खाओ बैठ के। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। मैं एक गल सोच रही सी, आपां क्यों ना सीरत दे मम्मी पापा नूं इत्थे बुला लईए। क्यों? मेरा मतलब मम्मी पापा नू फिर तो छेती बुलाना क्यों बीजी? मिंटी पुत्तर, कई बार साडे नाल इहो जिहा वापर जांदा जिहड़ा असीं सुपने च भी कदी नहीं सोचिया हुंदा। अब वो तो ठीक है बीजी, अब मम्मी तो अपने पेके करे भी ना बहुत घट जाते ने
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਿੰਟੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਨੂਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ।